সাইজ কি ম্যাটার করে? হ্যাঁ, অনেক। আর ডিএমটা আমার ভর্তি ১০০টা মেসেজ ঢুকে এইটাই কথাটা। So porn is a $1 million industry to make money. সবাই porn দেখে সবাইকে লাগে যতটা বড় ততটা ভালো। কিন্তু ওইরকম হয় না। অনেকরা ভাবে যে মেয়েরা masturbation করে না। আপনি ভাবুন যে কোনো লেসবিয়ানরা সেক্স করে, ওদের orgasm কি করে হয়? যেরকম আপনি porn-এ দেখছেন যে ৮ ঘন্টা থেকে থ্রাস্টিং করে যাচ্ছে ওইরকম হয় না। And it can damage the nerves also on long run. If you keep continuously using that extra time condom, it can damage the nerves also. সো ওয়েলকাম জায়ালাসান ম্যাম অন পডকাস্ট ওয়ালা। কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আপনি কেমন? এই চলে যাচ্ছে ম্যাম। সো ফাইনালি আজকে এই পডকাস্টটা হচ্ছে, কারণ অনেক দিনের অপেক্ষার পর এই পডকাস্টটা আমাদের সম্ভব হয়েছে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের এই পডকাস্টটা, সেটা 3টে ওয়ার্ডের একটা শব্দ, সেক্স, যেটা অনেকেই এখনো অবধি সবার সামনে বলতেও লজ্জা পায়। এমনকি নিজের শরীরেরও কোনো বড় প্রবলেম হলে সেটা ডাক্তারের কাছে যেতেও লজ্জা পায়। এই শব্দটা, এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের এই পডকাস্ট। সবার প্রথমেই আপনার কাছে আমার যে জিনিসটা জানার থাকবে যে সেক্স এডুকেশন, এটার মানে কি, জিনিসটা কি? So sex education means what? It's more like a safety education. So in different stages of your life, we have physical changes, bodily changes, emotional changes. So by birth till we are alive, this whole period there are several changes. Suppose in a life of a woman, when or anyone, puberty hits. So puberty, there are physical, emotional, psychological and physiological changes that happens in our body. So again, after marriage, the hormonal changes, postpartum, pregnancy, menopause. Similarly in men, মানে সময়ের সাথে সাথে যে চেঞ্জেস different phases of life where whatever is going internally, mentally in you and emotionally within you, that is all sex education about. That is about safety, that is about consent, intimacy as a part also. It is about and when men have andropause, it is all about that also. So everything related to gender, sexuality, orientation, everything. It's a wide subject where we deal with all these stuff. কেন দরকার সমাজে এই সেক্স এডুকেশনের ব্যাপারটা এত ছড়ানো কেন দরকার? এটা দরকার কেন, যে ফিজিক্যাল চেঞ্জেস যখন পিউবার্টি হিট করে, মেয়েরা বা ছেলেরা এরা বুঝে না যে ফিজিক্যালি ইমোশনালি ওর মাইন্ডে অনেক কিছু চলে, মানে এটা রাইট অর রং। ভাবুন তো, অ্যাট্রাকশন হয়, ক্রাশ হয় যখন ফিজিক্যাল চেঞ্জেস। বাচ্চারা নিজেরই বুঝে না কেন কি হচ্ছে, মানে ফিজিক্যালি এত জিনিস ভিতরে চেঞ্জেস আসছে, আবার ইমোশনালি এত জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে ভিতরে। ওরা এইটা ডিস্টিংগুইশ করতে পারে না যে আমি কি নিজেরই একটা প্রবলেম আছে, মানে ওরা ভাবে যে আমি নর্মাল কি আমি নর্মাল নাই। মানে এইটা সবার কাছে হয় এইটা যে শুধু আমিটা প্রবলেম আছি নাকি এইরকম, মানে আমার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট আছে। হ্যাঁ, যে এই জিনিসটার জন্য আমি পারফেক্ট না, সেম জিনিসটাই। মানে সবাই এই থেকে যায় কি, মানে what do you say, does everyone goes through this phase or not? They don't know, because they don't know about the other person. They know only about themselves. So they think that everything going anything emotional or physical that we are going through, it's happening only like with us, with me, not with anyone else. So when we discuss all these things, that it is normal to feel attracted towards opposite gender, normal to not getting attracted to someone, or normal to get attracted, and how the bodily changes we need to behave when these are the things, and how to manage our body, like we don't convert into pervert also. So even if you have that sexual feeling or attraction towards anyone, how to manage those feelings, how to cope up with this feeling so that it doesn't become a threat for the society as a whole. Okay. So everything, this is what sex education teaches: how to manage yourself, how to manage your emotions in different phases of your life. এই সেক্স এডুকেশনের ব্যাপারটাই সমাজের এখনো অবধি কম বলে কি যত রেপ কেসগুলো বা শিরোধানীগুলো হচ্ছে। কারণ একটা যে রেপিস্ট হয় তার মাইন্ডসেটেও তো কিছু একটা এমন কিছু কাজ করে যেটা সে জানে না, তার সেই ক্ষেত্রে জিনিসগুলো ঘটছে।
এইগুলো নিয়ে আপনার মতামত? So there was a research done in a jail. A very famous journalist, I can't recall her name. She did this research on rapists. একটা রিসার্চ হয়েছিল যে খুবই ওয়েল নোন জার্নালিস্ট, আমার মনে নেই কে ছিল ওটা। তাহলে উনি যখন রিসার্চটা করেছিলেন উনি দেখেছিলেন যে যতটা রেপিস্ট ছিল ওদের সঙ্গে কথা হলে ও বুঝেছে যে যখন জেন্ডার ডিফারেন্স হয়, পাওয়ার কন্ট্রোল হয়, every time they thought that men are superior to women. So if a woman doesn't do this, then they have the power to overpass them by beating them, by threatening them, by taking control of them and however treating them. So this was the main gender difference which they were growing from a very young age. যখন বাচ্চা ছিল ওদের মা বাবা সবাই ভাবতো যে ছেলেরা একটু উপরে, ওদের কন্ট্রোল হওয়া বেশি দরকার, আর মেয়েরা একটু চেপে রাখবে, মা বাবাও চেপে রাখবে। তো এটাই হচ্ছে পেট্রিয়ার্কি, যে মেলটা সুপিরিয়র আর ফিমেলটা নিচন। এই মাইন্ডসেটটা কাজ করে যে সবসময় মেয়েদেরকে একটু চেপে রাখতে, হ্যাঁ চেপে, যখন বাবারা মানে নিজের মেয়েকেও ছেলেরাকে সব প্রেফারেন্স দেবে, মেয়েদেরকে দেবে না। সো এই যে জেন্ডার ডিফারেন্স যখন বাচ্চা থেকে ওরা নিজের সারাউন্ডিংসে এত নর্মাল দেখেছে, তখন যখন একটা মেয়ে এসে চ্যালেঞ্জ করে ওদের ইগোটা লেগে যায়, ওইটা একটা পাওয়ার ডায়নামিক্স শিফট হয়ে যায়, ও কোপ করতে পারছে না। কেন? ওর বিলিফ সিস্টেম হচ্ছে কি যে আমি রাইট আছে, আর ও মেয়ে যে বলছে, যা অপোজ করছে, ও রং আছে। তাহলে এই ধারণাতে যখন কেউ গ্রো করেছে, বড় হয়েছে, এইটা ইরেজ করতে খুবই অসুবিধা। ওইটার জন্য মেয়েদের আর ছেলেদের সঙ্গে একভাবে ব্যবহার করা খুবই দরকার। কিন্তু যখন বাচ্চারা ছোট থাকে তখন তোকে এটা না হলে, যখন বড় হয়ে যায় এটা পাওয়ার ডাইনামিক্সে ওইটা নিজের কন্ট্রোল, ওরা নিজের রাইট ভাবে, এটা আমার রাইট যে আমি কন্ট্রোল করব, মাকে কন্ট্রোল করব, বা বোনকে কন্ট্রোল করব, বা মেয়েকে কন্ট্রোল করব, বা নিজের বউকে কন্ট্রোল করব। এইভাবে ওরা মাইন্ডসেটটাই ওই রকম হয়ে যায়। ওকে, এমনিতেও আমাদের ইন্ডিয়াতে পার ডে অনেক 80-র উপরে রেপ কেস ঘটছে, সেখানে কিছু কেস হয়তো ফাইল হচ্ছে পুলিশ স্টেশনে, কিন্তু অনেক কেস যেগুলো লজ্জার চোটে অনেক মেয়েরা বলতে পারছে না, ফ্যামিলির সাথেও শেয়ার করতে পারছে না। এক্ষেত্রেও কি তাদের মধ্যে যদি সেক্স এডুকেশনের অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ে, এগুলো কি আরও ভালো হবে? হ্যাঁ, এটা বাড়লে কি হবে, বাচ্চারা যখন ভাবুন যে টিনেজাররা আছে, ওদের আগে থেকে যদি আমরা শেখাই যে এই ব্যবহারটা অ্যাকসেপ্টেবল নয়, এইটা করতে নেই, তাহলে এইটা বোঝা যাবে, মেয়েদেরও বুঝবে যে এইটা অ্যাকসেপ্টেবল নেই, এটা টক্সিক আছে। যখন এইরকম ছেলে বা মেয়ে, এটা দুটোই হতে পারে, মেয়েরাও অনেক সময় এরকম হয়, ছেলেরাও হয়, মেজরিটি টক্সিক হয়, মানে ছেলেরাও টক্সিক হয়, মানে বেশি পার্সেন্টেজ এটা ছেলেরাই টক্সিক হয়, কিন্তু মেয়েদেররাও এরকম হয় যে টক্সিক হতে পারে। যখন আপনি সব মাদার ইন ল দেখেন, এটা সব পেট্রিয়ার্কির carriers, they are the carriers of the patriarchy. So they are also very toxic. So it's not that only men are toxic, women are also toxic. So যখনই ওরা হয়তো স্কুলে কিছু হচ্ছে, ও ভালোভাবে লাইক আনসেফ টাচ করে, মানে হাত দিয়েছে, মেয়েদেরকে হাত দিয়েছে, তাহলে ওই টাইম মেয়েরা কি করতে পারে, অবজেকশন করতে পারে, বা ছেলেদেরকে শেখানো খুবই দরকার যে কেন হাত দেওয়া উচিত নয়, কোন জায়গাটায় হাত দেওয়া উচিত আর কেন দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, মানে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন হয়, ওরা মুখ থেকে, মানে ভাবো কেউ গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আছে, তাহলে ওরা ভাবে ও আমার প্রপার্টি আছে, যেখানে যা ভাবে হাত দিতে চায় দিয়ে দেবে, কিন্তু এরকম হয় না। মানে কেউ যদি কিস করবার জন্য কমফোর্টেবল হয়, হয়তো হাত দিলে আনকমফোর্টেবল হয়। এই কথাটা বুঝবার জন্য এইটা আগে থেকে যখন শেখানো থাকে, তখন তো ওরা বড় হয়ে এটা বুঝবে যে কোনটা ঠিক কোনটা। হ্যাঁ, ওই টাচটা একটু অনেক ইম্পর্ট্যান্ট আছে। কেন? যেখানে এভরি উমেন ইউ মিট,
you will see that every woman has gone through any sort of eve teasing, getting wrongly touched or groped in bus, in any places also. So this is something that is what makes a woman very unsafe. So these are the things when a woman says no, না আমার এটা ভালো লাগছে না, তুমি এরকম করবে না, যখন নো বলে অনেকটা ছেলেরে এই নোটা নিতে পারে না, মানে ইগোতে লেগে যায়। কিন্তু এইটা তো শেখানো দরকার না যে মেয়েরাও নো বলতে পারে, এটা কনসেন্টেন্ট কথা হচ্ছে, ও না চাইলে কেন তুমি ওর গায়ে হাত দেবে? তো এইটা যখন আগে থেকে শেখানো হবে তখনই থেকে এটা বোঝা যাবে। হয় কি, আমি একটা এক্সাম্পল দিব, ভাবুন যে নিজের আমরাই এইটা নিজের এক্সাম্পল দিয়ে বাচ্চাদেরকে আননোয়িংলি এইটা আমরা শেখাই। হয়তো একটা এক্সাম্পল দিব যে আমি যে বাচ্চারা খুবই মার সঙ্গে খেলা করছে, ঠিক আছে, তাহলে আপনি একটু গুদগুদি, ইউ আর লাইক টুটলিং দ্য চাইল্ড, ওকে, অ্যান্ড বাচ্চারা বলছে না 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 এইবার হয়ে গেছে, খুবই হাসছে খেলছে, আর বলছে না না এইবার নেই আর করো না আর করো না। কিন্তু আমরা ভাবি যে মা বাবা যে ওর ভালো লাগছে বলে আমরা আরও করি, আমরা স্টপ হই না। কিন্তু যখন ছেলের ওই বাচ্চাটা বলছে আর নেই, ওইখানে ওই টাইমে স্টপ হওয়া খুবই দরকার। কেন? আপনি মুখ থেকে বলে ওই বাচ্চাকে শেখাতে পারবেন না, ওইটা নিজে আপনাকে নিজের বিহেভিয়ার থেকে ওইটা কনভে করবার দরকার। যখন বাচ্চা বলেছে আমার ভাল লাগছে না, ও হয়ে গেছে, তখন আপনার স্টপ হওয়া অনেক দরকার। যখন আপনি ছেলেকে বলবেন এইভাবে করো না, তো বাচ্চারা অ্যাকসেপ্ট করে না। কেন? যখন বাচ্চারা না বলে মা বাবা অ্যাকসেপ্ট করে না, মানে বুঝছে আমি কোথায় থেকে আসছি? তাহলে ওই হচ্ছে কথা। এইটা মুখ থেকে বলে এইটা করো না, এইটা হবে না, এরকম করো না, এইসব বললে ওরা ইনকালকেট করবে না। কেন? ওরা দেখছে যে আপনি বলছেন আলাদা কথা আর নিজে করছেন আলাদা কথা, তাহলে এইটা মিসম্যাচ হচ্ছে। এইটা শুধু বলবার জন্যে আছে, কিন্তু যখন অ্যাকশনেবল নেই এইটা, মানে যখন করবার দরকার আপনি করছেন না, তাহলে ওইটা মিসম্যাচ হচ্ছে। মানে আপনি বলছেন মিথ্যে কথা বলবে না, তুমি মিথ্যে কথা বলবেন না, লেকিন সারাদিন নিজেরই ফোনে মিথ্যে কথা বলছেন, তাহলে বাচ্চারও এটা দেখছে। তাহলে যখন আপনি মিথ্যে কথা বলছেন বাচ্চাকে কি এইটা মিথ্যে কথা বলতে নেই, তখন আপনাকেও মিথ্যে বলতে নেই। মানে এইটা আপনি বলে শেখাতে পারবেন না যে তুমি বলবে না, এইটা আপনাকে ইনগ্রেন্ড করতে হবে নিজেরই। বাচ্চা আপনাকে দেখে শিখবে, বাচ্চা কথা শুনে শিখবে না কোনো দিন কারো জিনিস। মানে একটা এটা লাই জন্যে হয় বা নো জন্যে, নিজেরই বা মা বাবার বাচ্চা যখন ছোট ছিল, মা বাবাদের কি ডাইনামিক ছিল, মানে মা যখন বলছে কি মানে পারমিশন নিচ্ছে বাবা থেকে, বাবাও যখন হয় মা থেকে পারমিশন নিচ্ছে, এই যে আমি এটা করি কি না, তো বাচ্চা দেখছে কি এটা ইকুয়ালিটি আছে, মাও বাবার সঙ্গে একটু পারমিশন নিচ্ছে বা ডিসকাশন করছে, ছেলে মানে বাবাও করছে ডিসকাশন, সো এটা ইকুয়ালিটি ডাইনামিক্স আছে। কিন্তু ও দেখছে সব ডিসিশন বাবা নিচ্ছে, মা থেকে জিজ্ঞেসও করছে না, তাহলে ওইটা পাওয়ার ডাইনামিক্স এটা ডিফারেন্ট আছে। তাহলে ওর বাচ্চাটা বুঝতে পারবে নিজেই, মানে এইটা শেখানো দরকার নেই, এইটা বাচ্চারা নিজেরই অবজার্ভ করে হ্যাঁ শিখে যায়। তাহলে ওইটা মিসম্যাচ। তো এইটা যখন আমরা বলি যে আমি সেক্স এডুকেশন দেয় বা সেফটি এডুকেশন দেয়, তাহলে বাচ্চাদের প্যারেন্টসদেরকেও একটু ট্রেন করতে হয়। কেন এইখানে আমি তো শিখিয়ে সব কিছু বলে দিব, শিখিয়ে দিব, কিন্তু যখন বাড়ি যাবে আর ওইখানে ডিফারেন্স পাবে, তাহলে চেঞ্জ ওইখান থেকে ইমপ্রুভমেন্ট খুব দরকার। ইমপ্রুভমেন্টটা ওইখান থেকেই বেশিরভাগ শুরু হবে প্যারেন্টসদের। প্যারেন্টসরা যখন নিজের বিহেভিয়ারতে চেঞ্জেস আনবে, তখনই বাচ্চাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জেস আনবে। যখনই বাচ্চারাকে কেউ কাউন্সিলিং জন্য নিয়ে যায় যে আমার ছেলে এরকম করছে, আমার মেয়ে এরকম করছে, পড়াশোনা করছে না, যখনই কাউন্সিলর কাছে যাবে, কাউন্সিলর কোনো দিন বাচ্চাকে কিছু করবে না, কিছু বলবে না। এইটা প্যারেন্টসদের বিহেভিয়ারকে কেটার করবে। যখন প্যারেন্টসদের বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হবে, তখনই বাচ্চাদের বিহেভিয়ার নিজেরটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। যখন কাউন্সিলিংতে প্যারেন্টসরা মেয়ে বা ছেলেকে নিয়ে আসে, ওরা ভাবে যে
আমি কমপ্লেন করে যাচ্ছি, প্যারেন্টসরা মোস্ট অফ দ্য টাইম খুবই কমপ্লেন করে। তো যখন কমপ্লেন করে ওরা ভাবে যে আমি ওকে শেখাবো, কিন্তু ও বাচ্চাদেরকে মানে যদি মাইনর হয় 12 বছর থেকে নিচনে হয়, তাহলে ওর কিছু ইয়ে নেই, ওকে কিছু শেখানো দরকার নেই। ও কোথা থেকে শিখছে, আপনি ওর সঙ্গে কথা বলতে কতটা কমফর্টেবল। যদি বাচ্চারা কিছু কোয়েশ্চেন করছে, স্কুল থেকে এসছে, মা এ আমাকে মেরেছে, আপনি তো জিজ্ঞেস করবেন কেন মেরেছে। একদম। তাহলে মা বাবা কী হয়, অ্যাজিউম করে যে আমার বাচ্চাদের কোনো ভুল নেই, বা হয়তো ভুল হয়। অনেকটা বাচ্চাদের কি হয় যে মা বাবা বিশ্বাস করে না, বাচ্চারা যা বলে বিশ্বাস করে না, কেন একটু বদমাশ আছে বলে। বেশ, বদমাশ ওইটা আলাদা কথা, কিন্তু বাচ্চারা কোনো দিন মিথ্যে বলে না। যখন ওরা ট্রেন হয়ে যায় মা বাবাকে দেখে যে মা বাবা মিথ্যে বলছে, যে কোথাও ফেসে গেছি আমি মিথ্যে বলছি, ওইটা ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন, এটা আলাদা কথা। কিন্তু বেশিরভাগ যা ক্যারেক্টার হচ্ছে ওইটা মা বাবাকে দেখেই হচ্ছে। মানে সারাউন্ডিংসতে কী করে ওরা কোপ করবে, হয়তো আমি এই কাজটা করেছি, মা বাবা আমাকে বকবে, ওইটা মিথ্যে কথা বলতে পারে। কিন্তু মা বাবা যখন ওপেনলি ডিসকাশন করে, কেন করেছো বাবা এরকম, করতে নেই, আমার খুবই খারাপ লাগে, বাইরের লোক তোমার জন্য এরকম বলে, যখন ডিসকাশন হবে এই রকম যে কেন আমি এরকম করব, তাহলে বাচ্চারা ওইটা বুঝে। কিন্তু ওর সঙ্গে বসে কথা বলবার দরকার, কথাটাই কেউ বলে না, ওর থেকে আগে হাতটা ছেড়ে দেয় বা বকে দেয়। ওই ডিসকাশনটা খুবই, মানে ইমোশনাল কানেকশনটা খুবই দরকার। লাইক এখন টিনেজ বা young adults also, and people at the age of 25-35, they don't have anyone to talk to. মানে ওরা এত লোনলি যে মনের কথা কাকে বলবে, মানে বাড়িতে বা রিলেটিভ ফ্রেন্ডস কেউ নেই যে সঙ্গে একদম খুলে কথা বলতে পারবে। তাহলে ইউ শুড হ্যাভ ওয়ান পারসন ইন ইয়োর লাইফ হুম ইউ ক্যান ওপেনলি টক টু, পোর ইয়োর হার্ট আউট, মানে যে তোমাকে জাজ করবে না, যে যা তুমি বলছো ওইটা বসে শুনবে শুধু, মানে নিজের সাজেশনও দিতে হবে না। অনেক সময় সাজেশন দরকার নেই, শুধু ওর যখন ও বলে দেয় ওর মনটা হালকা হয়ে যায়, মানে কেউ আছে যে আমার শুনছে। শুধু এই অ্যাসিওরেন্সটা খুবই দরকার। আর যখন যার কাছে কেউ নেই, তাহলে একটা প্রফেশনাল কাছে গিয়ে নিজের যা আছে মনের ভিতরে, তুমি ইমোশনটা সাপ্রেস করে আছো, মানে সাপ্রেস করে করে পাইল আপ করে করে একদিন তো বাস্ট হবেই। ওর থেকে আগে ওইটা কেটার করে নাও, অ্যাড্রেস করে নাও, তাহলে ওই অবধি পৌঁছবে না তুমি। একদম। ওকে, এখানে বাচ্চাদের কথা হচ্ছে, এখানে আপনার কাছে আমার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এখনকার সময় দাঁড়িয়ে মনে হয়, সেটা হলো যে 2019-20 পর থেকে, করোনার পর থেকে বেসিক্যালি ভারত ওয়ার্ল্ডের 3 নম্বর দেশ যেখানে পর্ন এডিকশন সবচেয়ে বেশি, পর্ন কনজিউম সবচেয়ে বেশি হয়। এখানে শুধু ছোটদের কথা বলবো না, বড়দের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা খুবই বেশি হচ্ছে, যার ফলে শরীরে তো নানান ধরনের চেঞ্জেস হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা খুবই হচ্ছে সেটা হলো যে অনেকে আছে যারা ভিডিও দেখতে বেশি পছন্দ করছে, রিয়েল সেক্সের থেকেও বেশি। এর ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা, যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে ঝামেলা, সেম জিনিসটা হচ্ছে। এগুলো কেন হচ্ছে আর এগুলো কিভাবে কমাবে? মানে পর্ন দেখে তো আপনার একটু যে পারসেপশন হচ্ছে ওইটা আলাদা। মানে পর্ন এইটা অ্যাডাল্ট এন্টারটেনমেন্ট আছে, ওইটা রিয়েল লাইফ কিছু নেই। মানে সবাই ভাবে যে পর্নে যা দেখেছি ওইটা নিজের বেডরুমতে আনবো, কিন্তু ওই রকম হয় না। যখন আপনি বই দেখেন তাহলে এটা আপনি দেখবেন যে কেউ লাপালাপি করছে এই বিল্ডিং থেকে, এই ট্রেন থেকে, তো ওইটা তুমি রিয়েল লাইফে কি আনবে? ওইটা তো আনা যাবে না। কিন্তু তাহলে ওইভাবেই এইটাকে দেখো যে ওইটা একটা বই আছে অ্যাডাল্ট এন্টারটেনমেন্ট, যা ওর মধ্যে হয়, যা দেখায় সব সত্যি নেই, ওইটা এন্টারটেনিং, ওইটাই জন্য তুমি দেখতে তোমাকে ভালো লাগছে। আর তুমি ওই জিনিসটা যদি বেডরুমে আনতে পারো না, তোমাকে লাগে যে এরকম হয়, এরকম আমাদের হচ্ছে না, তাহলে আমার প্রবলেম আছে। কিন্তু ওই রকম হয় না। রিয়েল সেক্স অ্যান্ড রিয়েল সেক্স ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। রিয়েল সেক্সে আপনি দেখলে এভরিথিং ইজ ফ্ললেস, everyone is decked up, but in real life you have stretch marks, you have pigmentation, you have mole. Real bodies are not how they portray in porn. They show that someone is like a heroine,
But when you come in the room with your partner is not a heroine. একদম She is not a model. She has a whole lot of work to do, finish, and then come with you, be intimate with you in your bedroom. But the expectation comes from porn. So এইটাই হচ্ছে প্রবলেম। এখানে দেখাচ্ছে যে ডেলিভারি বয় আসছে কিছু ডেলিভার করতে, তার সঙ্গে জাস্ট জাম্প ইন টু বেড অ্যান্ড দে আর হ্যাভিং সেক্স। রিয়েল লাইফে এটা হয় না কোনো দিন। সরি, আননেসেসারি স্ট্যান্ডার্ডস আর সেট। এইটা আপনি বুঝতেও পারবেন না যে কেন আমাকে পর্ন ভালো লাগছে আর রিয়েল সেক্স ভালো লাগছে না, কিন্তু দেখে দেখে ওই মাইন্ডটা ওই রকম ট্রেন হয়ে যায়। যখন আপনি বেশিরভাগ ওইটা দেখতে থাকবেন মাইন্ডটা ডিসেন্সিটাইজ হয়ে যায়। ডিসেন্সিটাইজ মানে ওইটা যা আপনাকে আগে ভালো লাগতো এখন ভালো আর লাগবে না, তাহলে আপনার ওর থেকে একটু আরও ইন্টেন্স ভিডিও লাগবে। যখন আপনি ওইখানে হিট করে দিন তারপরে আবার ওইটা ভালো লাগবে না, ওর থেকে আরও ইন্টেন্স। এইটা করে করে আপনার ভায়োলেন্ট সেক্স খুবই প্রচণ্ড, মানে এইরকম এটা স্টেজ আছে। এইটা দেখে দেখে পর্ন ইনডিউসড ইরেকটাইল ডিসফাংশনও হয়ে যায় অনেক লোক, মানে এটা পর্ন ইনডিউসড। কেন? এক্সাইটমেন্টটা বিল্ড আপ অতটা হচ্ছে যে ওর থেকে একটু কম দেখলে অ্যারাউজাল হচ্ছে না বা তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছে। সো এইটা পর্ন দিয়েই পর্ন দেখলে এই সব জিনিসে অসুবিধা হয়ে যায়। ওকে, এইটা আপনি যেটা বললেন ঠিক আছে, কিন্তু যারা এডিকশনে পড়ে গেছে তারা কিভাবে জিনিসটাকে কমাবে? আস্তে 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 করে? হ্যাঁ, এটা গ্র্যাজুয়ালি কম হয়। একবারই যেরকম আস্তে আস্তে করে বেড়েছে ওই রকমই আস্তে আস্তে এটা গ্র্যাজুয়ালি কমাবে। তাহলে ওর থেকে আগে সব থেকে আগে তো এই সব যে চ্যানেল যা অ্যালগোরিদম, মানে একটা আপনি দেখছেন তো অ্যালগোরিদম আরও ওই রকম জিনিস দিচ্ছে, তাহলে ওইটাকে তো আপনাকে আনসাবস্ক্রাইব বা নট ইন্টারেস্টেড এটা করতে হবে। এইটা না করলে আপনার ফেরত আসার খুবই মুশকিল। আর প্রফেশনাল হেল্প সবসময় লাগবে। অনেকবার মানুষরা লাগবে যে হচ্ছে না যা, বা আমি ফেল হয়ে যাচ্ছি, ওইটা পার্ট অফ দ্য প্রসেস। ওইটা গিল্টের কোনো ব্যাপার নেই যে যেভাবে আপনি গ্র্যাজুয়ালি ওইখানে ওইটা অবধি আপনি পৌঁছেছেন, ওইটা থেকে রিভার্সাল করতে টাইম লাগবে, এটা প্রসেস হয় স্যার। এইটা জিনিস আর অনেকটা হচ্ছে যে পর্ন অ্যাডিকশনে পড়ে বা মাস্টারবেশন অ্যাডিকশন পড়ে যায়, এটা খুবই ইন্টারকানেক্টেড। এইটা হয় কেন? যে আপনার মাইন্ড কিছু চাইছে কিন্তু আপনার ইমোশনাল যে বন্ড হয়, এই ভয়েডটা ফিল আপ করবার জন্যে লোক এটা এসকেপিজম ধরে মাস্টারবেশন বা পর্ন ওই ডাইরেকশন চলে যায়। কেন? আপনার ইমোশনাল কানেকশন কারো সঙ্গে নেই, এইটা একটা ভয়েড হয়ে যায়। ওই ভয়েডটা ফিল আপ করবার জন্য এনি টাইপ অফ এডিকশন, be it smoking, drinking, overeating, or sugar craving, like overdose of sugar eating, any sort of addiction is there because of that, because you have that emotional void in you and that you want to fill up, but you are not filling up with human connection, you are filling up with addiction, because during that time of addiction there is a hormone called dopamine that gives you a kick, and when that is satisfied then you feel better for few minutes, like say 15 to 20 minutes, and again after that you stop feeling good. So again you feel like if I masturbate or if I watch porn and masturbate, it will make me feel good. Because you don't feel good, that is why you indulge in all these things to make yourself feel better, but that is very short time, only for 15 to 20 minutes, and that is a loop where every time you come and you masturbate and you go back and you feel better for some time and again you feel like, because সব সময় আমার লাগছে যে আমার ভালো লাগার দরকার, আমাকে ভালো ফিল করবার দরকার, তাহলে ওইটাই ওরা একটা রুট বানিয়ে নিয়েছে। আমার পরের কোয়েশ্চেনটা এর সাথেই ছিল যে মাস্টারবেশনেরও অনেকে এডিকশনে পড়ে যায়, এর ফলে কি তারা সেম জিনিসটাই পার্টনারের সাথে হয় বা সেম অনেক কিছু ভালো লাগে না, এই জিনিসগুলো হয়। এই পর্ন এডিকশন, মাস্টারবেশন এগুলো পুরো কানেক্টেড জিনিস। হ্যাঁ, এটা খুবই ইন্টারকানেক্টেড। যে পর্ন দেখে ওটা মাস্টারবেট করবেই, ওইটা তো ওই রকম অ্যারাউজালটা সেটই করা আছে যে যখন কেউ দেখবে পর্ন ওইটা মাস্টারবেট করবেই, এমনি কিছু নেই যে করবে না, এটা খুবই ইন্টারমিঙ্গলড। তাহলে এইটা ডিসেন্সিটাইজ করে দেয়।
যখন আপনি বলেছিলেন না রিয়েল পার্টনার সঙ্গে কেন ভালো লাগে না, এইটা ওয়ান অফ দ্য রিজনস আছে যে এটা ডিসেন্সিটাইজ করে দেয়। যতটা ইন্টেন্সিটি যখন কিছু দেখছেন আপনি তখন হচ্ছে, তখন নিজের পার্টনার সঙ্গে তো আপনাকে এফর্ট ডালতে হবে। ওইটা কি হচ্ছে, আপনি রিল্যাক্স হয়ে দেখছেন, ওর মধ্যে কিছু এফর্ট নেই। তাহলে যখন ওইটা লোক ইউজ টু হয়ে যায় তাহলে নিজের এফর্টটা দিতে চায় না। এটা তো একটু ইমোশনাল কানেকশন আছে। ফর উমেন ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ অ্যান ইমোশনাল কানেকশন। তাহলে ওইটা অতটা এফর্ট দিতে চায় না, আর ওইটা ইজি লাগে, মানে দেখলে বইটা দেখলে খুবই কনভিনিয়েন্ট লাগে, তাহলে ওইটাই হচ্ছে। আর মাস্টারবেশন ওইটা আর ওইটা খুবই ইন্টারমিডিয়েট। তো যখনই পর্ন দেখবে কেউ, মাস্টারবেশন তো ইন্টেন্সিটি এরকম হবেই যে ও রিলিজ করতে চাইবে। আপনাদের কাছে এত পেশেন্ট আসে, এখন ইউথের মধ্যে দুটো ওয়ার্ড খুব কমন, খুবই বেরিয়েছে এখন, ট্রেন্ডিংও চলছে, সেটা হলো যে একটা হলো সুগার ড্যাডি, একটা হলো সুগার মামি। এই জিনিসগুলো কেন ইউথের মধ্যে আসছে, বা এগুলো কি আসা ঠিক? এখন হচ্ছে কি ইনস্টাগ্রামেবল সবই দরকার, লাইক ইনস্টাগ্রামেবল পিকচার, ফটো। সো এইটা একটা সোসাইটিয়াল আপডেট থাকার দরকার সবার, মানে ভালো কাপড় পরবো, ভালো জায়গা ঘুরতে যাব, ভালো খাবার খাবো, আর সব কিছু কি আপডেট করতে হবে ইনস্টাগ্রামে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কোথাও। এইটা আপডেট দেবার জন্য সবসময় সবার কাছে টাকা থাকে না, তাহলে একটা মিডিয়াম হয়ে গেছে টাকার জন্য, মানে ইটস জাস্ট অ্যান এক্সচেঞ্জ অফ সার্ভিস। Like someone wants physical sexual intercourse with you, or any sort of sexual connection or emotional connection, they provide you with money, and you wanted the money and you are providing your service of giving your body or having sex with the other person. So both of the needs are fulfilled. That is why it becomes mutual, and that is why sugar daddy and sugar mummy is so trending these days. এরকম পেশেন্ট এসে না এরকম এখনকে মানে কোনো প্রবলেম হয় না ওদের। এইটা তো মিউচুয়ালি ওরা জানে যে এখানে ইমোশনাল কানেকশন কিছু নেই, আমি একটা জিনিসের দরকার জন্য ওর সঙ্গে আছি, মানে পার্মানেন্ট তো কেউ হয় না, এটা টেম্পোরারি হয়। তাহলে জাস্ট এক্সচেঞ্জ অফ সার্ভিস উইথ এক্সচেঞ্জ অফ মানি, দ্যাটস ইট। তো আমরা এতক্ষণ মাস্টারবেশন নিয়ে আলোচনা করলাম, পর্ন অ্যাডিকশন নিয়ে আলোচনা হলো। একটা কোয়েশ্চেন কমন আছে সবার মধ্যে, সেটা যে সাইজ কি ম্যাটার করে? কারণ অনেক সময় এটা পর্নের ক্ষেত্রে হয় যে পর্নের ভিডিও দেখছি, সেখানে সাইজ এমন আছে, এবার পার্টনারের অনেক সময় এক্সপেকটেশন থাকে যে আমার ওরকমই সাইজ হতে হবে, ওরকম এরকম করে কিছু ম্যাটার করে, এরকম কেস কি আসে কোনো সময়? হ্যাঁ অনেক, ডিএমটা আমার ভর্তি, প্রত্যেক দিন 100টা মেসেজ ঢুকে এইটাই কথাটা, শুধু সাইজটা কি। এই ইনফরমেশনটা আসছে কোথায় থেকে? Porn থেকে। So porn is $1 million industry to make money. So until and unless they make you feel bad about your size, your color, your image, they are not going to be able to sell products to you. So ওইটা একটা মার্কেটিং গিমিক আছে। 5.1 is a erect state is an average Indian size, and which is normal. Most of the people have that same size, and size until and unless it's a micro penis बहुत it's a rare condition, সবাই এরকম হয় না সবার, তো এটা rare condition, that is something that is a medical condition, but normal size is 5.1 on an average erect penis, okay? And size actually does not matter, because if you see the size, it is the only tip of the penis. পেনিসের যা টিপ হয় 1-1.5 ইঞ্চি, সেন্সেশনটা ওর মধ্যে হয়, পুরো লেন্থে সেন্সেশন হয় না। তো তাহলে ছোট হলে বড় হলে মানে কি করে ডিফারেন্স হয়? সেন্সেশনটা তো টিপের মধ্যে আছে, লেন্থে হয় না, তাহলে যতটা বড় ছোট কি করে? আর হচ্ছে কি, ছেলেরা মেয়েদের অ্যানাটমিটা বুঝে না, মেয়েদের অর্গ্যাজম যে হয়, স্যাটিসফ্যাকশন যে হয়, এটা ক্লিটারাস বলে একটা জিনিস হয়, মানে মেয়েদের অর্গানে, ওইটা আমি দেখিয়ে দিব, ছবি দিয়ে পাঠিয়ে দিব, আপনি লাগিয়ে দেবেন, ওকে? তাহলে এটা একটা মানে ইউরেথ্রা, মেয়েদের অ্যানাটমিটা ক্লিয়ার নেই সবাই, তো একটা ক্লিটারাস বলে একটা জিনিস হয়, তার ফাংশনটা একদম একই যে পিনিসের গ্ল্যান্সের কাজটা হয়, আর ওইটা শুধু টিপটা দেখা যায়, কিন্তু
ওর বাল্বটা পুরোটা ওইটা ভিতর থেকে হয়। সেই জন্যে কেউ জানে না যে মেয়েদের অ্যারাউজাল বা অর্গ্যাজম ওইটা দিয়ে হয়, মানে ক্লিটারাল স্টিমুলেশন টুগেদার উইথ পেনিট্রেশন। সো অনেক, আপনি ভাবুন যে এখন লেসবিয়ানরা সেক্স করে ওদের অর্গাজম কী করে হয়? একদম কোয়েশ্চেন মার্ক প্রচুর বড়। সো মেয়েদের স্যাটিসফ্যাকশনটা ক্লিটারাল স্টিমুলেশন দিয়ে হয়, ওইটা পেনিট্রেশন দিয়ে সবসময় হয় না। এইটা মেজরিটি অফ দ্য টাইম ইট ইজ ক্লিটারাল স্টিমুলেশন টুগেদার উইথ দ্য পিনিস পেনিট্রেশন। দুটোই মধ্যে মেয়েরা অর্গ্যাজম হয় বা স্যাটিসফাইড হয়। সো সাইজ অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট ম্যাটার, but एक average whatever average size is okay for everyone. That is not a problem. In fact, those people who have বড় penis size মেয়েদের অনেক প্রবলেম হয়, এটা মোর পেনফুল হয়। ওকে, এইটা সবাই জানে না, কিন্তু সবাই পর্ন দেখে সবাইকে লাগে যতটা বড় ততটা ভালো, কিন্তু ওই রকম হয় না। Average Indian men have an average penis size that is 5.1 in erect penis. ওকে, মানে সাইজ ম্যাটার করে না, বাট টাইমিং, কারণ অনেকে আছে যে টাইমিংয়ের ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধা বলতে পারে যে টাইমিংটা ম্যাটার করে কি করে না। টাইমিং হচ্ছে কি, পুরোটা ফোর প্লে আর ইন্টারকোর্স অ্যান্ড আউটার প্লে নিয়ে আপনার 20 to 25 মিনিটস পুরোটা আছে। মানে 15 মিনিট আপনি হয়তো ফোর প্লেটা রাখুন, পেনিট্রেশন শুধু ভাবুন 30 to 40 স্ট্রোকস ইজ নর্মাল, 40 to 45, মানে যে যেরকম স্ট্যামিনা হয় তার রকম হয়। কিন্তু যেরকম আপনি পর্নে দেখছেন যে আধ ঘন্টা থেকে থ্রাস্টিং করে যাচ্ছে ওই রকম হয় না। ওকে, আপনি কিছু কাজ করছেন, হাতটাই এরকম করছেন, আধ ঘন্টা করতে থাকবেন তো ব্যথা হবে না? তো তখন হাত দিয়েও ব্যথা হবে, ওইটাও তো মানুষ। ওই রকম কী করে কেউ আধ ঘন্টার মধ্যে থ্রাস্টিংটা করতে পারবে? এইটা পুরোটা প্রসেস হচ্ছে ফোর প্লে, তারপরে 30-40 বা 40-45, এটা অ্যাভারেজ বলছি একদম। এই কাউন্টটা মানে দরকার, ওইটা তো কেউ নিজের বলতে পারবে না, মানে এইটা অ্যাভারেজ আমি বলছি। মানে এখন আবার অনেকে লং লাস্টিং বা টাইম বাড়ানোর জন্য মানে এক্সট্রা টাইম কন্ডোমস বা যেগুলো স্প্রেগুলো যেগুলো বেরিয়েছে ওইগুলো ইউজ করছে যে টাইমিংটাকে বাড়ানোর জন্য। এগুলো কি ক্ষতি করছে? উল্টে অনেক ক্ষতি করে। এইটা হচ্ছে কি অ্যানেস্থেশিয়া বেস হয়, যে যেগুলোকে অজ্ঞানের ওষুধ, যেগুলো অপারেশনের টাইমে, হ্যাঁ, ওইটা মাইনার অ্যানেস্থেশিয়া হয়। নাম্বিংটা হচ্ছে কি, নাম্বিং হচ্ছে ওই জায়গাটা আপনার নাম্ব করে দিচ্ছে, সেন্সেশনটা কেটে দিচ্ছে, সেন্সেশন হবে না। তাহলে আপনি যখন সেক্স করছেন আর সেন্সেশনটা হবে না, আপনি প্লেজার ফিল করবেন না, তাহলে আপনি ইউজ করবেন কেন? ওকে, মানে আমি বলছি যে এক্সট্রা টাইম হলেও যদি আপনি কিছু ফিলই করতে পারবেন না, তাহলে ওর দরকারটা কি? আপনি সেক্স করছেন একটু প্লেজার জন্য, ফিজিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট আছে আমাদের যে একটা প্লেজার হয় আমরা যখন সেক্স করি। তো যখন ওইটা নাম্ব করে দেয় আপনার পিনিসকে, তাহলে ওই সেন্সেশনটা তো হবে না। মানে এইখানে যদি আমি অ্যানেস্থেশিয়া লাগিয়ে নাই আর এখানে আমি মারতেও থাকি, আমার তো কিছু বোঝা যাবে না একদম। তাহলে যখন কেউ এরকম টাচ করবে একটা সেন্সেশন হয়, যখন পিনিসতে যে নাম্বিং করে দেয় তাহলে ওই সেন্সেশনটা তো হবে না, তাহলে প্লেজার হবে কোথায়? শুধু স্ট্যামিনার জন্যে, লং লাস্টিং জন্যে, যখন কিছু ফিলই হবে না ওই রকম সেক্স করার দরকার কি? সো আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম नॉर्मल कॉन्डम्स आर ओके विथ ल्यूब्रिकेंट्स जो नॉर्मल होते हैं, एंड वेदर इट इज़ डॉटेड, वेदर इट इज अल्ट्रा थिन, दैट इज़ ओके, बट नंबिंग दिस इज़ नॉट अलाउड. It is better not to use delayed condoms or this separate sprays also. There are condoms also that are this delayed condom or extra time condoms. These are all anesthesia based. So if you use it on a long term also, this can damage your nerves. সেম মেডিসিনও ভাইগ্রা সেম, ও মেডিসিনগুলো সেম কাজ করে তো না, ভাইগ্রা তো অন্য জিনিস, ওইটা তো ট্যাবলেট আছে, ওইটা ইরেকশন জন্য হয়, ওইটা আলাদা। আমি কথা বলছি যে এক্সট্রা টাইম জন্য আপনি বলছেন কেউ এক্সট্রা টাইম করতে চায় যদি, তাহলে বা বেশি লাস্ট করে না, হয়তো ওনার লাস্ট করতে ইচ্ছে আছে যে আমি আরও লাস্ট করি, কিন্তু যখন ওই প্লেজারটা, ওই সেন্সেশনটাও ভালো ফিলিংটা হয় না, তাহলে ওই করার তো দরকার নেই। মানে শুধু একটা
ম্যাসকুলিনিটির জন্য, সেলফ ইমেজ বানাবার জন্য আমি এতটা লাস্ট করছি, ওইটার জন্য তো কেউ সেক্স করে না, না? একদম। ওইটা একটা ফিলিং আছে, একটা ইমোশনাল কানেকশন আছে, ফিজিক্যাল প্লেজার আছে, ওই প্লেজারটাও আপনি পাবেন না ওই এক্সট্রা দিয়ে। এক্সট্রা সেন্সেশন যা বলছে এক্সট্রা টাইমের জন্যে, ওই কন্ডমটা তো নাম্বিং এজেন্ট, ওর মধ্যে অ্যানেস্থেশিয়া লাগানো থাকে। যখন আপনি পেনিট্রেট করবেন, কেউ যদি লাগিয়ে ওটা পেনিট্রেট করে, ওই সেন্সেশনটাও আপনার পার্টনারতে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ও আপনার পার্টনারটাও ও সেন্সেশনটা ফিল করবে না। কেন? ওই নাম্বিং এজেন্টটা ওর যখন কন্ডম উপরে লাগানো থাকে আর আপনি যখন পেনিট্রেট করছেন, ওই লিকুইডটা তো ট্রান্সফার হচ্ছে, তাহলে ও মেয়েটা অন্য দুটোই পার্টনারটা কেউ ফিল করতে পারবে না, ও সেন্সেশনটা নাম হয়ে যাবে। আপনি থ্রাস্টিং করতে থাকবেন আধ ঘন্টা মধ্যে, কিন্তু আপনি কিছু ফিলই করবেন না। তো দ্যাট ইজ নট আ হেলদি অ্যান্ড গুড এক্সপিরিয়েন্সিয়াল সেক্স। ওকে। And it can damage the nerves also on long run. If you keep continuously using that extra time condom, it can damage the nerves also, because that is anesthesia. ওকে ওকে, এটা যদি ব্যাড সেক্স হয়, তাহলে এর অপোজিট হেলদি সেক্স কোনটা হয় বা কেমন হওয়া উচিত একজন হেলদি সেক্স? হেলদি সেক্স হয় যখন আপনি যা আপনার কথা আছে ভালো করে খুলে বলতে পারবেন নিজের পার্টনারকে। এটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট দিয়ে হয়তো হয়, মানে আপনি করতে চান, ফোর্সে করতে চান না, এটা উইলিংনেস দরকার। মানে সবাই করছে ওইটার জন্যে আমি করছি, ওই কথাটা মাথা নিয়ে করলে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো হবে না। এই কথাটা বলতে একটু অকওয়ার্ড, যখন দুজন ফিজিক্যাল হতে চায়, বা মানে ওয়েদার ইট ইজ ফার্স্ট টাইম অর মাল্টিপল টাইমস, সিচুয়েশনটা একটু অকওয়ার্ড হয়, আনকমফোর্টেবল হয়। কিন্তু যখন আপনি কনভারসেশনটা স্টার্ট করবেন, কমিউনিকেশনটা স্টার্ট করবেন, জিনিসটা একটু লাইট হয়ে যাবে। যখন আপনি বুঝবেন যে অন্য মানুষকে কী লাগবে বা আপনার কী লাগবে, যখন ডিসকাশন করবেন, এটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট, কনসেন্ট হবে, মানে আমার করা দরকার, ঠিক আছে। মাঝে মাঝে হয় যে কেউ কিস করবার জন্য রেডি আছে কিন্তু ফিজিক্যাল পেনিট্রেশন জন্য রেডি নেই, তাহলে জিজ্ঞেস করা উচিত আছে কি আর ইউ ওকে ইফ উই প্রসিড উইথ পেনিট্রেশন অর টাচিং ইয়োর বডি, এনিথিং। So if someone is kissing, that we take it into consideration that they are equal to have penetrative sex also. Okay. That is not done. Like someone might be ready, someone might not be ready. So when there is mutual respect, open communication, then that is a form of healthy sexual intercourse. ওকে, আচ্ছা, এইটাই যদি আমি আবার অন্য ক্ষেত্রে ধরি, ধরুন আপনি যেটা বলেন মিউচুয়াল রেসপেক্ট বা দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হওয়া বা দুজনাই চাইছে যে সেক্স করবে, এবার এইটাই যদি অন্য ক্ষেত্রে যে লাভ ম্যারেজ বা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ক্ষেত্রে যদি হয়, কারণ লাভ ম্যারেজের ক্ষেত্রে হয়তো তার বিয়ের আগেও সে সেক্স করেছে বা তার সাথে তার যে বন্ডিংটা সেটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ক্ষেত্রে হয় না অনেক সময়, এতে কতটা ডিফারেন্স হতে পারে, কি প্রবলেম হতে পারে? এটা প্রবলেমের কথা নেই, এটা কোয়ালিটির কথা। ওকে, মেনি টাইমস ইট হ্যাজ বিন সিন লাভ ম্যারেজের লোক যে অনেকটা আগে করে নিয়েছে, হয়তো যখন বিয়ে হয় তারপরে সবাই বলে যে মেয়েরা বলে বিয়ের পর ছেলেটা একদম পাল্টিয়ে গেছে, এরকম ছিল না আগে। কেন? ওই যখন বিয়ে হয়ে যায় তারপরে রেসপন্সিবিলিটিটা এসে যায়, আর ফার্স্ট থিং যে আউট অফ দ্য উইন্ডো যায় ওইটা সেক্সুয়াল লাইফ হয়। কেন? আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে, আপনি ওই ভাবন থাকতে পারেন না, হয়তো ফ্যামিলির কাছে ওই রকম থাকতে পারেন না, তাহলে ওই হয়ে যায়। আর অনেকটা সময় অ্যারেঞ্জ ম্যারেজতেও মানে এক্সপ্লোরেশনটা অনেক বেসিক থেকে স্টার্ট হয়েছে, তো ওইটাও একটু যখন প্রোগ্রেশন হয় ওইটা খুব ভালোভাবে হয়। তাহলে ওই কথাটা বলতে পারবেন না যে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজটা ভালো বা লাভ ম্যারেজটা ভালো বা কার সেক্স লাইফ ভালো হয়। এইটা কোয়ালিটি, মানে কতটা আপনি কথা বলতে চাইছেন অন্যর নিজের পার্টনার সঙ্গে, যে ওপেনলি ডিসকাশন করতে মানে কতটা পাচ্ছেন। মানে আপনার পার্টনার, হয়তো মেয়েরা অনেক লজ্জা হয়, তো ওরা কথা বলতে চায় না, ওরা ইনিশিয়েটও করতে চায় না, মানে হয়তো ওরা ডিজায়ার হয় কিন্তু বলতে একটু লজ্জা লাগে, তাহলে ইনিশিয়েট করতে চায় না। কিন্তু ছেলেদের খুবই ভালোবাসে যদি মেয়েরা ইনিশিয়েট করে, ওরা সবসময় চায় যে মেয়েদের ইনিশিয়েট করতে।
এইটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, যে এরকম আমি কাপল সঙ্গে কাউন্সেলিং করি, ছেলেরা খুবই ভাবে যে মেয়ে ইনিশিয়েট করলে এটা খুবই ভালো, কেন ওরা লাইক করে ওইটা খুবই। অ্যান্ড মেয়েরা তো অনেকটা মিসকনসেপশন আছে যে মেয়েরা ভাবে যে ওরা ছেলেরা কীরকম ভাববে, আমার ক্যারেক্টার উপরে কোয়েশ্চেন মার্কস করবে, মানে দুটোই বিপরীতমুখী। ছেলেরা ভাবছে মেয়েরা আগে হ্যাঁ। তো জিনিসটা আপনার শুরু কি করবে, মেয়েরা মাইন্ডসেট শেষ। আছে, আপনি কি জিনিস কী রকম দেখছেন, হ্যাঁ না? অনেকরা হয় যে বিয়ের আগে কোনো দিন ফিজিক্যাল হয়নি, তারপরে যদি মেয়ে ওই রকমই ফিজিক্যাল হয়েছে আর তারপরে আপনার বিয়েতে আর যদি বলে দেয় যে আমার বিয়ের আগে আমার অ্যাফেয়ার ছিল বা আমি ফিজিক্যাল হয়েছি, তারপরে তো ওর ক্যারেক্টারে কোয়েশ্চেন লাগিয়ে দেয়। মানে এইটা হচ্ছে কি অ্যাকসেপ্টেন্সটা নেই যে আমি করিনি তো তাহলে তুমি করে নিয়েছো, তাহলে ওটা ভালো নেই। ওদের ভ্যালিউসটা আলাদা। সো ভ্যালিউসটা ম্যাচ করবার অনেক দরকার, বিয়ে হবার আগে বা বিয়ের পর জানার উচিত। অ্যাডজাস্টমেন্টটা তো করতে হয়, কিন্তু যতটা কথা বলবেন অ্যাকসেপ্টেন্স হবে, তাহলে এই জিনিসটা ভালোই হবে, মানে রিলেশনশিপটা ভালো হবে। এই যে রিলেশনশিপ ভালো হওয়ার কথাটা, এখন যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে সেক্স লাইফের প্রবলেমের জন্য অনেক এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার হচ্ছে। অনেকে নিজের পার্টনারের থেকেও যে এখানে কাজে যাচ্ছে বা কেউ একটা তার চেনা পরিচিত বন্ধু বা বান্ধব যেই হতে পারে, তার সাথে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ারে যাচ্ছে, তার সাথে সেক্স করছে। এই জিনিসগুলো যে হচ্ছে, এইগুলো হওয়ার কারণ কি এত পরিমাণ? এর ফলে অনেক সময় ডিভোর্সও হয়ে যাচ্ছে যার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, ওইটা অনেক অনেক জিনিস মানে ডিভোর্সের কেন হচ্ছে এখন হচ্ছে কি মেজর হোয়াট আই এম সিইং ইজ লাইক बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दिस স্লোগান হ্যাজ বিন রেজড সো মাচ দ্যাট মেয়েদের পড়াশোনা অনেক হয়ে গেছে এবার, কিন্তু মেয়েরা এই লেভেলে এসে গেছে, কিন্তু ছেলেরা এখন এই লেভেল। ছেলেরা মানে কোনো দিন ওরা দেখিনি এইরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়েদেরকে কী করে হ্যান্ডেল করতে হয়। ও দেখেতে নিজের মাকে যে আমার মা সব কিছু করতো, ও এক্সপেক্ট করছে নিজের ওয়াইফ থেকে সব কিছু করবে, কিন্তু এখন মেয়েদের কি হয়েছে, জেন্ডার রোলসটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। আগে মেয়েদের বাড়ি দেখতো আর ছেলেদের বাইরে দেখতো, কিন্তু ওই রোলটা ডিফারেন্সে হয়ে গেছে। তাহলে ওই সোসাইটিতে শিফটটা অনেক দরকার না। এই এখন যদি ছেলেরা ভাববে যে আমি শুধু বাইরের কাজ করব, আমার মেয়ে কাজ করবে না, পার্টনার কাজ করবে না আর বাড়িদের কাজ করবে, শুধু ওই মিসম্যাচ যা হচ্ছে ওইটা সব থেকে বড়ো ডিভোর্সের রিজন হচ্ছে। মানে এটা রিচ পুয়ার ওইটা কোনো ডিফারেন্স নেই, সবার কাছে এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স অফ ভ্যালিউ। জেন্ডার ইকুয়ালিটি যা হচ্ছে এখানে ল্যাপস আছে। এইবার মেয়েদেররা কি বলছে এইবার মেয়েদেররা কি বলছে যে আমি কামাই করতে পারি, আর যদি আমার স্বামী আমাকে রেসপেক্ট দিতে পারে না, আমার প্রায়োরিটি দিতে পারে না, কেন আমি বিয়ে করব? আর ছেলেদের কি হচ্ছে, ওরা যে মামাজ বয় মতন হয়ে যাচ্ছে, মানে কেউ এইবার মামাজ বয় চাইছে না, জেনে নিলে আগে থেকেই নমস্কার, ওই রকম অবস্থা হয়ে গেছে। এর ফলে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার বা এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার না, এইটা হচ্ছে মিউচুয়ালি দের ইজ এ জেন্ডার রোল ডিফারেন্স। তো ডিভোর্সের জন্য কি হচ্ছে, ডিভোর্স অনেকটা হচ্ছে কেন যে আমরা নিজের পার্টনারকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি না। মানে হয়তো রেসপন্সিবিলিটির জন্যে, জবের মানে ক্যারিয়ারতে সাকসেসফুল হয়নি, হয়তো ডিসকাশন আর কমিউনিকেশনটা হচ্ছে না, ও নিজের মনে কিছু রেখেছে, আপনি নিজের মনে কিছু রেখেছেন, ওই ডিফারেন্সটা হচ্ছে, কথাটা হচ্ছে না। মানে আপনার কি দরকার আছে, ও ছেলেদের মানে কি দরকার আছে, ওইটা যখন আপনি বসে কথাটা বলবেন না, তাহলে কি করে কেউ বুঝবে? নিজেরটা কেউ, আপনার মাথায় কি চলছে আমি তো জানি না, আমার মাথা কি চলছে আপনি তো জানেন না, তাহলে কি করে হবে? তাহলে ওপেন কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ভালোভাবে বলতে যে আমার এইটা দরকার, এইটা তুমি দিচ্ছ না, আমার এটা লাগবে মানে আমি সেক্সুয়াল জিনিসে কথা বলছি না, ইন জেনারেল তুমি আমাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছ না, এইটা আমার পছন্দ নেই। এইভাবে যদি ক্লিয়ার করে কেউ বলে দেয়, আর অবভিয়াসলি দি আদার পারসন নিডস টু রেসপন্ড টু দ্যাট অলসো। মানে ও বলতেই যাচ্ছে, আপনি কিছু কান দিচ্ছে না, কিছু চেঞ্জ করছেন না, তাহলে তো এটা
কি করে আপনি মিউচুয়ালি জিনিসটা এক জায়গায় থাকবে? তাহলে তো প্রবলেম হবে। মানে নিজের পার্টনার সঙ্গে আপনার কমিউনিকেশনটা যত ভালো, রিলেশনশিপটা তত ভালো। এই হচ্ছে কথা। ওকে, আচ্ছা, এবার আমরা একটুখানি এই টপিকটা থেকে সরে যদি অন্যদিকে আসি, সেটা হলো যে অনেকের মধ্যে সেক্স লাইফ নিয়ে অনেক ধরনের মিথ থাকে। এমন কিছু মিথ বলো যেগুলো যে অনেকে মানে যেগুলো পুরোনো যুগ থেকেও চলে আসছে, কিন্তু সেটা পুরো একদম মানে বেকার জিনিস, যে ওটা হতেই পারে না বা এটা হয়ই না সেক্স লাইফ নিয়ে। অনেকরা ভাবে যে মেয়েরা মাস্টারবেশন করে না। মানে অনেকরা আমাকে মেসেজ করে জিজ্ঞেস করছিল যে মেয়েদেরও মাস্টারবেশন হয়? এইটাও মিথ আছে যে সবাই জানে না যে মেয়েরা মাস্টারবেট করে। অনেক মেয়েরা মাস্টারবেট করে। তাহলে আরও হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে যে যত বড় তত ভালো পিনিস সাইজ, এটা খুবই কমন আছে আর অনেক দিন ধরে চলছে। তো এরকমই হয় না। দ্য অ্যাভারেজ সাইজ ইজ সাফিসিয়েন্ট টু স্যাটিসফাই আর woman. If you see the research, as per research, it is seen that most women, 96% women, are satisfied with the size of their man's penis. It's Indian research. So size actually does not matter. 4% থাকছে আবার আলাদা। ওকে, আর এমন ধরনের কিছু মিথ? হ্যাঁ, and trusting for half an hour doesn't mean a good sex or you have a good stamina. ওকে, The more the better is not the conclusion. আচ্ছা, একটা ছিল যে অনেকে ভাবে যে জিম করলে বা ইয়োগা করলে, মেডিটেশন করলে, এইসব করলে নাকি সেক্স টাইম বাড়ে বা সেক্স পাওয়ার বাড়ে, এগুলো কি? সেক্স দেখো এইটা তো লাইফস্টাইল আছে, লাইক এক্সারসাইজ বলুন বা যোগা বলুন, প্রাণায়াম বলি, এইটা তো আপনার ওভারঅল ওয়েলবিং জন্য খুবই দরকার। পিনিস ইরেকশন হচ্ছে বা সেক্স লাইফ হচ্ছে ছেলেদের, আমি বলছি, ওদের অনেক কিন্তু ম্যাসকুলিনিটি দিয়ে এইসব কথা আছে বলে এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য ব্লাড ফ্লো অফ দ্য বডি। হয় কি যখন ভিজুয়ালি কিছু আপনি দেখুন, তাহলে মাইন্ডটা সিগন্যাল দেয় বডিকে যে পুরো ব্লাডটা রাশ করে পিনিসের সাইজ, পিনিসের কাছে যাবে, তারপরে ইরেকশন হয়। সো এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য ফ্লো অফ দ্য ব্লাড. So if you are exercising, the flow of the blood is good. If you are having healthy food, then the flow and the overall well-being of your body is good. Meditation can help you in lasting longer because it creates patience in you. তুমি মেডিটেশন যদি করতে থাকো, আপনার রেজিলিয়েন্সটা, পেশেন্সটা খুবই ভালো হয়। ওকে, তো স্ট্যামিনাটা মানে সেলফ কন্ট্রোলটা ভালো হয়। তো ওইটা আগে আপনার সেক্সুয়াল লাইফে ভালোই হয়, মানে অ্যাড, এটা একটা বোনাস পয়েন্টই অ্যাড করে। সবথেকে প্রবলেম জিমে কী কথা হচ্ছে যে সাপ্লিমেন্টস যা আপনারা ছেলেরা নেয়, যে সাপ্লিমেন্ট নেয়, ওইটা দিকে বডিটা বড় হয়ে যায়, কিন্তু দ্য সাইজ অফ দ্য গোনাড অর দ্য পিনিস দ্যাট শ্রিঙ্কস, ছোট হতে থাকে। হ্যাঁ, তো যে বলে না, ট্রেনাররা বলে যে আপনি হয়তো ক্রেটিনাইনের পাউডার নিন, প্রোটিন পাউডার নিন, আর মানে যেরকম বডি সেরকমই ওরা সাজেস্ট করে অনেক আনটিল অ্যান্ড আনলেস আ ডক্টর সাজেস্ট ইউ শুড নট বি টেকিং, বিকজ র প্রোটিন পাউডার ক্রিয়েটস আ গাট প্রবলেম। গাট প্রবলেম কিন্তু পেটে অসুবিধা করে, যখন এভরি প্রবলেম স্টার্ট ফ্রম গাট, সো দ্যাট ইজ আ প্রবলেম, দেন ইয়োর বডি ইজ ইন টু প্রবলেম। এমনি যোগা ভালো, এক্সারসাইজ ভালো, প্রাণায়াম ভালো, সব কিছু ভালো, জিমটাও ভালো, ওইটা কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যা এক্সটার্নাল সাপ্লিমেন্ট ওরা বলছে যে এইটা নিলে আপনার বডিটা ভালো হবে, এইটা নিলে আপনার বডিটা ভালো হবে, ওই সাপ্লিমেন্টটা নেওয়ার দরকার নেই। ওর নেগেটিভ সাইড এফেক্ট আছে সেক্স লাইফে। ওকে, ওর থেকে ভালো ন্যাচারাল থাকা। ওকে, আচ্ছা, আমরা এতক্ষণ ধরে সেক্স টাইমিং, পিনিস সাইজ বা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছি। একটা জিনিস এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো যে সেক্স এজ কি ম্যাটার করে? কারণ অনেকে বলে যে 30 বছরের ঊর্ধ্বে যখনই চলে যায় কোনো মেয়ে, সেক্ষেত্রে বলে যে এরপরে যদি সেক্স করে মানে ওর বাচ্চা প্রেগনেন্সির টাইমে খুব প্রবলেম হতে পারে, বা এমন কোনো টাইম পিরিয়ড আছে যে এই টাইমের মধ্যে বিয়ে করা উচিত, এই টাইমের মধ্যে প্রেগনেন্সি আনা উচিত। প্রেগনেন্সিটা 35 আগে হলে ভালো, কমপ্লিকেশনসটা কম থাকে। যতটা এজ হয় প্রবলেমস হয়, ফিজিক্যাল এলিমেন্টসটা বাড়ে,
বিপি হয়ে যায়, থাইরয়েড হয়ে যায়, তাহলে যতটা আগে হয়ে যায় মানে 25 থেকে 35 ইজ দ্য বেস্ট এজ টু হ্যাভ আ চাইল্ড। ওকে, যতটা বাড়বে লাইক ওর থেকে বেশি মেনোপজ, দে আর ক্লোজ টু গেটিং ক্লোজ টু মেনোপজ, লাইক এখনও মেনোপজটার এজটাও কমে যাচ্ছে, এবার কারো 45 হয়ে যাচ্ছে, কারো 40 হয়ে যাচ্ছে। তো ওইটা হরমোনাল ডিসব্যালেন্স, দ্য পিসিওডি, পিসিওএস, এসব হরমোনাল প্রবলেমরা এসে যাচ্ছে। তাহলে 25 থেকে 35 ইজ বেস্ট এজ টু হ্যাভ, লাইক আর্লিয়ার দ্য বেটার, দ্য লেসার কমপ্লিকেশন ইজ দেয়ার। ওকে। আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটার সঙ্গে একটা কোয়েশ্চেন যায়, সেটা হলো যে এখনকার সময় অনেকে কলেজ স্টুডেন্টরা বা ধরুন যারা ইয়ং ছেলেমেয়েরা রয়েছে, তারা অনেক সময় সেক্স করার পর এক সময় মানে যে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি যেটা বলে, ওটাতে প্রবলেমে ফেসে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ওরা কি করে, যে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে নিজের থেকেই ওষুধ খেয়ে সেটাকে জিনিসটাকে শেষ করার চেষ্টা করে। এর ফলে কি প্রবলেম হতে পারে? হ্যাঁ, অনেক প্রবলেম হতে পারে। একটা হচ্ছে জিনিস যে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি বা আইপিএল, এটা এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল আছে, মানে হয়তো এমার্জেন্সিতে আপনি নিচ্ছেন, হয়তো আপনি কন্ডম ইউজ করছিলেন, কন্ডমটা ছিঁড়ে গেছে, আপনি নিয়ে নিলেন, কেন? আপনার ভয় আছে যে আমি কনসিভ করে নেব, ওইটা আলাদা ব্যাপার। আমরা কি সাজেস্ট করি যে 21 এজ থেকে 40 এজ মধ্যে ওইটা নেওয়া উচিত। উইদিন দ্য ইন্টারভাল অফ 20 days you should not be taking any, like in 1 month or 2 months, not more than 3 pills. বাট সবাই ইউজ করছে, এবার যখনই সেক্স করছে একটা আইপিল নিয়ে নিচ্ছে। তো এইটা যে হচ্ছে জিনিসটা, এইটা যে ইউট্রাস আছে, যে ফ্যালোপিয়ান টিউবস, ইউট্রাস, এটা অন্য ইন্টারনাল অর্গানসটা ড্যামেজ করে দেয়। মানে ছেলেরাও বুঝে না, নিজের কন্ডম ইউজ করতে চায় না, মেয়েদেরকে চাপ মারে যে তুমি এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেয়ে নেবে, কিন্তু মেয়েদের এইবার বুদ্ধি দরকার যে এটা নিতে নেই, কিন্তু পরে যখন কনসিভ করবে এটা ফার্টিলিটিতেও ইস্যু আসে, মানে পরে বাচ্চা হওয়ার সময় প্রবলেম হতে পারে। কিন্তু ইন্টারনাল কী ড্যামেজ আছে ওই টাইম তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। যখন কনসিভ করবেন তখন গাইনোকোলজিস্ট কাছে যাবেন যে আমি কনসিভ করতে পারছি না বা কনসিভ করেছি আর অন্য কিছু প্রবলেম হচ্ছে, তখন ওইটা বোঝা যাবে। কিন্তু ওইটার প্রিকশনটা আগে থেকে নেওয়া দরকার, কেন? এটা অর্গানটা ড্যামেজ করে দেয়। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। এতক্ষণ ধরে আমরা অনেক কিছুই আলোচনা করেছি, কিন্তু একটা পডকাস্টে বা একটা ভিডিওতে এই টপিকটা বিশেষ করে করা সম্ভব না। আমরা এরপরেও আরও পডকাস্ট আনবো, যেখানে আপনাকে নিয়ে আমরা এই বিষয়টার উপর আরও ডিটেলসে আলোচনা করব। সো এখন আমরা পডকাস্টের লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। এখানে আপনার সাথে আমরা একটা র্যাপিড ফায়ার খেলবো, যেখানে 5টা কোয়েশ্চেন থাকবে, আপনাকে 5টা কোয়েশ্চেনের উত্তর ফটাফট করে দিতে হবে। তো শুরু করছি আজকে র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড। সবার প্রথম কোয়েশ্চেন থাকবে যে সাইজ ম্যাটার করে নাকি স্ট্যামিনা? I think stamina is more important than size. ওকে, পিরিয়ড সেক্স কি ভালো আর খারাপ? ভালো খারাপ নেই, পিরিয়ড সেক্সটা করতে পারে, কিন্তু অনেকটা প্রিকশন আর সেফটি নিয়ে তারপরে করতে হয়। ওকে, ভাইগা গুড ফর হেলথ অর ব্যাড? Viagra is a prescriptive medicine, so until and unless you consult a doctor, the doctor gives you that medicine, better not to take. It can give you a heart attack also. ওকে, আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হলো যে মাস্টারবেশন করলে কি ওয়েট কমে? কারণ এটা একটা অনেক বড় মিথ, সবাই আমরা বলে থাকি যে তোর ওয়েট কমে যাচ্ছে মাস্টারবেশন করছিস বলে প্রতিদিন। এইটা এক্সেসিভ মাস্টারবেশন যখন হয় তখনই ছেলেদের বা যে মাস্টারবেশন করে ওদের মেন্টাল হেলথে প্রবলেম হচ্ছে। এটা ইনডাইরেক্টলি ইয়েস আমি বলতে পারি, কিন্তু অনেক আলাদা জিনিসটাও কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর আছে এর মধ্যে। ওকে, আর একটা এমন একটা কোয়েশ্চেন যেটা হয়তো এর আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল পডকাস্টেও আলোচনা হয়নি, কোনো বাংলা পডকাস্টে এইটা আলোচনা হয়নি, সেটা হলো যে ফ্যান্টাসি নিয়ে আপনার মতামত কী? ফ্যান্টাসি হয় অনেক লোক, যে থ্রিসাম বা পার্টনার সোয়াপিং, এটা হচ্ছে এখনও। এটা নিজের চয়েস, করার ইচ্ছা আছে লোকরা করে, যার মরাল ভ্যালিউতে এটা উচিত নেই তাহলে ওরা করে না, এটা পার্সোনাল চয়েস। কিন্তু এটাও যখন থ্রিসাম করতে হয় বা পার্টনার সোয়াপিং করতে হয়, সেফটি এসটিআইস থেকে প্রিকশনটা অনেক নিতে হয়। ওকে, ভালো কি ভালো না আমি বলতে পারবো না, এটা পার্সোনাল চয়েস। ওকে, কিন্তু এই জিনিসগুলো হয়, এরকম পেশেন্টও আসে আপনাদের? হ্যাঁ, আসে। ওকে, মানে তারা যখন আসে আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেনটা কী থাকে তাদের, যে মানে তারা করতে চায় জিনিসটা নাকি করে? হ্যাঁ, মানে অনেকরা জিজ্ঞেস করে করবো কি করবো না,
কিন্তু আমাকে ডাইরেকশন দিতে হয় যে এইটা হচ্ছে প্রোজ, এইটা হচ্ছে কন, এইটা করলে এরকম হবে, এইটা করতে হবে আপনাকে। কিন্তু যদি আপনার চয়েস হয় কি যে আমি করবই, তাহলে কি কি আপনার প্রিকশন নিতে হবে। ওকে, আচ্ছা এখন আবার এই মেন বেসিক্যালি হলো পর্ন থেকে অনেক কিছু উঠে উঠে আসে যেগুলো আমাদের মাথার কোয়েশ্চেনের মধ্যে থাকে। সেগুলো হলো যে এখন যেগুলো হচ্ছে যে স্টেপ ব্রাদার বা স্টেপ মাদার, এরকম ক্ষেত্রে যেগুলো হয় মায়ের সাথে ছেলের সম্পর্ক বা বোনের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক, দিদির সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক, এই জিনিসগুলো হচ্ছে বাবার সাথে মেয়ের সম্পর্ক। হ্যাঁ, এটা ইনসেস্ট বলে। ওকে, এই জিনিসগুলো কি আপনাদের কাছে আসে? হ্যাঁ, অনেকরা আসে মাঝে মাঝে, যে বা এই থেকে মতলব ছাড়তে চায় ওরা আসে। ওকে, এরকম রিসেন্ট কোনো এমন কোনো কেস আছে যেটাতে মানে খুবই মানে একদম বাজে পর্যায়ে চলে গেছিলো? হ্যাঁ, অনেকই বাজে হয়ে গেছিলো, যে ভাই বোন ছিল, নিজের ভাই বোন, আর বোনটা বড় ছিল, ছেলেটা ছোট ছিল, আর মেয়েটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছিলো, আর মেয়ে বলছে আমি রাখবো ছেলেটা, বাচ্চাটা রাখবো। এই নিয়ে ওর ভাইটাই আপনার কাছে এসেছিল নাকি? হ্যাঁ, ভাইটাই এসছিল, যে ওর অনেক গিল্ট ফিলিং হচ্ছে যে আমি এর থেকে বাইরে আসতে চাইছি। তাহলে এইবার বাইরে এসে গেছে, কিন্তু মেয়েটা ও অ্যাবর্ট করেনি, বাচ্চাটা আছে ওর প্রেগনেন্সিতে এখনও। ওকে, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাডাম আমাদের পডকাস্টে এতক্ষণ টাইম দেওয়ার জন্য। আপনার আমাদের সাথে পডকাস্ট করে কেমন লাগলো? আমি খুব ভালো, আমার ফেভারিট টপিকের ডিসকাশন করতে আমার নিজেরই খুবই ভালো লাগে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম আমাদের পডকাস্টে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আজকের মতন পডকাস্টটা আমরা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট পডকাস্টে। ততক্ষণের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও, শেয়ার করে দাও। এবং তোমরা অনেকেই আছো যারা ভিডিও দেখছো বাট সাবস্ক্রাইব করছো না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও এরকম ধরনের পডকাস্ট আরও দেখার জন্য। আজকের মতন বাই বাই।